ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಇದೀಗ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ. Let's go live. As you know, we had sent out a message that today a very eminent personality from Tamil Nadu and who has served in Karnataka is going to join the Bharatiya Janata Party. That occasion has come. We have with us the General Secretary of Bharatiya Janata Party on the dais, Shri Muralidhar ji. We also have the State President of Tamil Nadu, Shri L. Murugan ji. And of course, as far as the introduction of the eminent personality is concerned, I now shift the mic to Shri Muralidhar Rao ji, the General Secretary of Bharatiya Janata Party, for further course of action. Thank you, sir. Welcome all media persons for this today's interaction. In the last few months, many important people have joined BJP in Tamil Nadu. People who have worked for decades in DMK and also in AIDMK, they have shown lot of interest joining BJP. Now, I would like to share in Tamil Nadu the momentum which was there earlier after L. Murugan became state president. It got further impetus and many important persons and personalities, they have shown lot of interest, and all of them have expressed one thing, that BJP as a political party, we all know it is becoming more and more popular all over the country and getting penetrated into new areas, both territorially and social segment wise. South is not an exception. Tamil Nadu definitely is not an exception. Even in Tamil Nadu, BJP is attracting many people from different sections and different sectors. Ideologically also, BJP is becoming a pole. Definitely I am using the word pole because DMK, yesterday our Honorable National President Shri Nadda ji, while addressing State Executive Meeting of Tamil Nadu, he has also mentioned that number of issues are becoming very important and getting discussed. In this context, now one more addition, an important addition. We have Shri K. Annamalai, who is with me, besides me, and he worked as a IPS officer, worked in Karnataka, in Bangalore, Udupi and other districts from the beginning, and finally he resigned. He was having 9 years service. He left the service. He felt that bureaucratic service is important, but public service much more important.
He comes from Karur, coming from an agriculture family. Very good background. I request the State President of Tamil Nadu, Sri L. Murugan ji, to speak for a few minutes. Thank you. முரளிதர் ராவ்ஜி உட்பட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, சமீப காலமாக மாற்றுக் கட்சிகளிலிருந்தும் ரொம்ப எமினன்ட் பீப்புள், எமினண்ட்டாக இருக்கிறவங்க, தொழிலதிபர்கள், எஜுகேஷனலிஸ்ட், அட்வொகேட்ஸ், டாக்டர்ஸ், அப்படி இன்னைக்கு பிஜேபியில் பல ஆண்டு காலமாக வேற கட்சியில் இருந்தவங்க இன்னைக்கு பிஜேபி Social distance and photograph. Social distance and photograph. ಎಸ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಂ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. Muralidhar Rao ji, our State President L. Murugan ji, our National Spokesperson Sambit Patra ji, and all the press journalist friends who are here. I'll start with a small Tirukural from our great land. It's in Iraimachi, Kural number 382. It says, Anjamai, Igai, Arivukam, in Nalgum, Enjamai, Vendar Kalah. I come from a land which is historic. And in this beautiful Tirukural, it talks about the qualities a king and an administrator should have. It talks about fearlessness, it talks about courage, it talks about giving spirit, it talks about knowledge. I see all four of this with our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and all the eminent leaders of BJP party. With this, I have decided that I should strengthen the movement, what the party stands for, and as our National General Secretaries are rightly observed, to bring that nationalist spirit to our state of Tamil Nadu. And I'll try my best as a loyal soldier of this party, and under our presidentship, Sri L. Murugan ji, to dedicate my time and my energy to further this cause in Tamil Nadu and across India. I thank BJP party for giving me this opportunity to join this great organization. It's a privilege for me. Thank you once again for coming here. Thank you so much, sir. Thank you. சார், நான் ஒரு கட்சியோட லாயல் சோல்ஜர் சார். கட்சி என்ன முடிவு பண்ணுதோ அதுதான் சார். எந்த கண்டிஷனுமே இல்லாமல் தான் சார் கட்சிக்கு வந்திருக்கேன். நம்ம பிரசிடென்ட் சார் வேற என்ன சொல்கிறாங்களோ உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யறக்காக தான் சார் இங்கே இருக்கேன். தேங்க்யூ சார். Sir, BJP as a party doesn't work like that, sir. This party doesn't work like other parties where people demand and come in. I've come in as a loyal soldier, sir. ஒரு சாதாரண மனிதனாக தொண்டனாக உள்ள வந்திருக்கேன் சார். There are millions of people before me and who have done great service to this party. I never ever ask anything in the party. I've just come as a loyal foot soldier, sir. Thank you. Thank you so much. It was a joining ceremony. I believe question answers can wait. He'll of course be available for question answers, and you can meet him after this because there's an important meeting that Mr. Muralidhar Rao ji also has to attend. At the end, I would just say to our good friend and our eminent personality today, K. Annamalai ji, Bharatiya Janata Party Kachchail Tangalai Varavera Kirom. Thank you everyone. Welcome to BJP. Thank you. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಮಾಜಿ IPS ನ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹೊಸದೊಂದು ಶಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸದೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸದೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ AIADMK ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. DMK ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಒಂದು ಶಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋಂಕು ಇರುವಂತದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರುವಂತದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರುವಂತದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ 23 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡುವವನಲ್ಲ ನಾನು, ಪಕ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಈಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಈ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ 1968ರಂದು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಪರವಾದಂಥ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ, ಸುಖ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಘನತೆಯನ್ನ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ. ಪತ್ರ ಬರೆದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಹಜ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ CWC ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆ ಸಭೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅಥವಾ ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು
ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಇವೆಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.